ایک بات بتائیے، یہ محرم، امام حسین، یہ کربلا کا عظیم واقعہ کیا سب کے لیے نہیں ہے؟ کیا امام حسین تمام انسانیت کے لیے نجات اور ہدایت کا راستہ نہیں ہے؟ تو پھر محرم آتے ہی یہ ناگوار باتیں کیوں؟ یہ ساری باتیں آپ دوستانہ طریقے سے بھی کر سکتے ہیں۔ ناگواری والی کوئی بات نہیں ہے بھائی، اب کیا بولوں میں آپ سے۔ انسانیت تو دور، مسلمانوں سے دور کر دیا ہے کربلا کو آپ لوگوں نے۔ امام حسین کے ذکر کا جو ماحول بنایا ہے آپ لوگوں نے، وہاں کوئی غیر شیعہ کیسے آئے گا بتائیے؟ کالے کپڑے پہن کر نکل جاتے ہو، عجیب و غریب حرکتیں کرتے ہو بازاروں میں، سڑکوں پر نان حلیم کھا کر 1 سال کے لیے سو جاتے ہیں، آئندہ سال پھر ریپیٹ ٹیلی کاسٹ۔ آخر مقصد کیا ہے؟ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کیا بتانا چاہتے ہیں دنیا کو؟ میری بات کا برا مت مانیے، جو دل میں تھا کہہ دیا۔ اچھا لگا۔ اب آپ پوری تسلی سے میری بات سنیے۔ ہم کوئی بچکانی گفتگو نہیں کریں گے جس میں میری جیت تیری ہار نہیں، سنجیدگی اور دلیل کے ساتھ بات کریں گے جس سے تمام کنفیوژن دور ہو، چیزیں کلیئر ہوں اور فیصلہ لینے میں آسانی ہو سب کو، ٹھیک ہے؟ ارے واہ، آج پہلی بار کتنی سنجیدہ بات کی ہے جعفر بھائی آپ نے۔ بولیے جعفر بھائی، میں بھی پوری ایمانداری سے آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہوں۔ آئیے بیٹھیے۔ شکریہ ملک بھائی، جہاں پر بھی میں غلط ہوں ٹوک دینا، ٹھیک ہے؟ ایک اللہ ہے جس نے یہ پوری دنیا خلق کی ہے، اس کی سب سے بہترین خلقت انسان ہے، جس کو خلق کرنے کے بعد اللہ نے اپنے آپ پہ فخر کیا ہے کیونکہ انسان کو عقل اور ارادہ دیا ہے۔ یہ سب دینے کے بعد اللہ امتحان کے ذریعے یہ دیکھنا چاہتا ہے اس کی راہ میں سب سے بہترین عمل کون کرتا ہے۔ اس کے لیے انبیاء بھیجے، ائمہ بھیجے، اولیاء بھیجے، معلم بھیجے تاکہ ہماری ہدایت ہو اور امتحان کے لیے ہم تیار ہوں۔ اللہ کی حجت کے بغیر زمین ایک پل کے لیے بھی خالی نہیں رہی۔ انبیاء، اولیاء، ائمہ کا سلسلہ جاری رہا۔ ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن پر دین اور ہدایت کے قانون کو مکمل کر دیا گیا۔ صحیح جا رہا ہوں نا میں؟ مجھے نہیں پتا۔ اے بھائی تو کدھر نکل گیا؟ یہ باتیں تو ہر مسلمان مانتا ہے، سب کا اتفاق اور ایمان ہے اس پر۔ تو آپ مانتے ہیں یہاں تک ہر مسلمان متفق ہے؟ بالکل قبلہ، بالکل۔ بہت ہی کم وقت میں معنی کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں، بس شرط اتنی ہے کہ آپ متوجہ رہیں۔ رسول خدا نے اپنے پورے اخلاقی کردار اور وجود کے ساتھ دنیا کو اللہ کی طرف دعوت دی اور حسن و اخلاق کے وہ جوہر دکھائے کہ لوگ خدائے واحد پر اپنا ایمان لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے میں اسلامی حکومت تشکیل دی کیونکہ بنا حکومت کے اسلام کا نفاذ اور عمل ممکن نہیں۔ بنا حکومت کے اسلام کا نفاذ ایسے ہی ہے جیسے بنا سڑک کے ریڈ لائٹ گرین لائٹ سگنل۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکے سے ہجرت کی کیونکہ وہاں کی زمین سازگار نہیں تھی حکومت کے لیے۔ لہٰذا آپ نے مدینے میں الہی قانون پہ حکومت تشکیل دی۔ ایک طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسلامی حکومت جس میں کہیں کوئی نقص نہیں، وہیں دوسری طرف دین سے بھاگے ہوئے گمراہ لوگ حضور کی آنکھ بند ہوتے ہی انسانیت کے لیے مشعل راہ بن جاتے ہیں اور ان کے پاؤں کی دھول ہمارے آنکھ کا سرما بن جاتی ہے، اور خالد بن ولید جیسا ظالم اسلامی حکومت کا کمانڈر ان چیف بن جاتا ہے۔ کیا یہی نتیجہ تھا اسلامی نظام کا؟ آپ دیکھیے، منبر اور مسند رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تمام قرآنی احکام اور معیارات عوام پہ واضح اور کھول کر رکھ دیے گئے تھے۔ قرآن کے مطابق ایک ماڈل سماج بنا دیا گیا تھا۔ ایسے میں صرف 60 سال کی مدت میں منبر رسول، مسند رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یزید جیسا فاسق و فاجر، محترم اور شریف لوگوں کا قاتل، شرابی اور زناکار، کتوں اور بندروں سے کھیلنے والا منبر رسول پہ آ بیٹھتا ہے، وہ بھی سارے مسلمانوں کے سامنے۔ اسلامی حکومت کا سربراہ خلیفۃ المسلمین، نعوذ باللہ امیر المومنین بن بیٹھتا ہے۔ سارے مسلمان اس کے طاغوتی نظام کے سائے میں نماز بھی پڑھ رہے ہیں، حج بھی کر رہے ہیں، زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں اور تمام عبادتوں میں مصروف بھی ہیں۔ اب آپ یہاں رک کر غور کریں اور سوچیں کہ کیا ہوا۔ کہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور کہاں یہ یزید پلید؟ صرف 60 سال میں دنیا یزید جیسے فاسق کو اپنا ولی اور رہبر تسلیم کر چکی۔
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरबियत किया हुआ मुआशरा सिर्फ 60 साल में यहाँ तक आ पहुँचा कि यजीद जैसे को कबूल कर लिया, किसी को कोई मुश्किल पेश नहीं आई। क्या ये सब अचानक हो गया? सारी तफसील चंद लफ्जों में बयान नहीं हो सकती। मलिक भाई, तहकीक कीजिए, तारीख के पन्नों को पढ़िए। अब आप मुझे ये बताइए कि मुहर्रम के चांद के साथ क्या सवालात जहन में आने चाहिए? कि काले कपड़े क्यों पहनते हो, या ये कि ये इस्लामी मुआशरा इस लेवल पे कैसे आ गया कि नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भूखा और प्यासा शहीद कर दिया गया। ये सवाल आना चाहिए कि ये लोग सड़कों पे क्यों आ गए, या ये कि यजीद मसनद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कैसे आ गया। ये सवाल उठना चाहिए कि सरो सीना क्यों पीटते हैं, या ये कि मुसलमानों को क्या हो गया जो यजीद जैसे नजिस को अमीरुल मोमिनीन तस्लीम कर लिया। इमाम हुसैन पे हमने इजारादारी कर ली, या ये सवाल आना चाहिए कि यजीद के खिलाफ जब इमाम हुसैन ने कयाम किया तो मुसलमानों की अक्सरियत ने साथ क्यों नहीं दिया। आखिर क्यों नवासे रसूल को सहराए करबला में अकेला प्यासा शहीद होने को छोड़ दिया? बताइए क्यों? मुझे अफसोस है कि इन पहलुओं पे कभी मैंने तवज्जो नहीं दी, और ना ही कभी किसी ने इस तरफ तवज्जो दिलाई। ये तो बाकायदा एक रिसर्च का चैप्टर है। इस वाक़े को मैं पढ़ूंगा, सोचूंगा, समझूंगा। हालांकि ये बातें आम हैं, सामने की बातें हैं, लेकिन मैं और मेरे जैसे लोग इस वाक़े पर कभी सोचते नहीं। अल्लाह का शुक्र है ये गुफ्तगू हमारे दरमियान हुई। मगर मजे की बात क्या है मालूम है? पूछो। क्या? मेरा सवाल अभी भी वही है मेरे दोस्त। आज पहली बार तुम्हारी बातें माकूल लगी और पल्ले भी पड़ी। लेकिन ये तुम्हारी महफिलों मजलिसें होती हैं, इसमें तो कुछ और ही सीन होता है। मैंने भी सुनने की कोशिश की, एक दफा गया था मजलिस में, लेकिन भाई क्या बताऊं, क्या बेसरो पैर की बातें होती है। लान तान शिर्क कुफ्र, ना कोई हदीस ना कोई आयत, बस बेढंगी गुफ्तगू। कम से कम जिंदगी जीने की कोई तदबीर बयान कर देता मिंबर से बंदा, लेकिन नहीं। और सबसे मजे की बात यह है, नीचे बैठे हुए लोग आपके अजीजान मोहतरम पता नहीं किस बात पे 2-2 फीट उछलते हैं, वाह वाह करते हैं। उनके उल्लड़ हंगामे कोई बात पल्ले ही नहीं पड़ती, और कुछ ही पल में ये लोग धाड़े मार मार कर रोने लगे, पीटने लगे। और यही लोग लंगर के वक्त लंगर पे टूट पड़े। क्या माहौल है, क्या हंगामा है। अगर कोई दूसरे मसलक का आदमी इमाम हुसैन की मोहब्बत में आ भी जाए तो ऐसे माहौल को देखकर भाग खड़ा होगा। माफ करना जाफर भाई, जब मुसलमान ही इस माहौल से भागता है तो फिर एक आम आदमी क्या समझेगा कि आपकी मजलिस में इमाम हुसैन का क्या जिक्र होता है। अब तुमने जो बातें की हैं, क्या यही बातें हर मजलिस में संजीदगी से नहीं हो सकती? लाखों रुपया लंगर और दूसरे कामों में लगाते हो, क्या एक ढंग का खतीब या आलिम मिंबर पर नहीं बिठा सकते? आपका खतीब हजरत अली की फजीलत अंबिया से भी बढ़ा देता है, यहाँ तक कि अल्लाह को भी हजरत अली से नौज बिल्लाह कम कर देता है। ये सब बकवासें होती है तुम्हारे पास, और तुम कहते हो कि मैं टेढ़ी बातें क्यों करता हूँ। जाफर भाई, एक बार आप अपने आप को अपने मसलक से अलग करके एक आम आदमी की नजर से अपने मुहर्रम मनाने के अंदाज को देखो, तब आपको आपका आउटलुक कैसा लगता है दिखाई देगा। अगर हक पसंदी से काम लोगे ना तो खुद अपनी कौम को दीवाना कहोगे। मलिक भाई, 2 चैप्टर है जो अलग अलग है, आप उन दोनों को मिक्स कर रहे हैं, इसीलिए आपको समझने में मुश्किल हो रही है। मलिक भाई, किसी भी दीन या मसलक के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो उसके असली सोर्स के जरिए से जानिए, ना कि किसी गैर जिम्मेदार फर्द के ख्यालात व हरकतों सकनात से। हो सकता है खुद वो इंसान अपने दीन से आगाह ना हो। मिसाल के तौर पर आप अमेरिकन प्रोडक्ट इस्लाम को देखिए, जहां से ISIS, अलकायदा
दाइश जैसे वहशी लोग इस्लाम का लेबल लगा के निकलते हैं और दुनिया समझती है यही इस्लाम है, यही मुसलमान है। क्या इस्लाम ऐसा ही है जैसा कि ये ISIS, अलकायदा जैसे लोग प्रचार कर रहे हैं, या इससे मुख्तलिफ है? ऐसे तो अहले सुन्नत में भी बहुत सारे बाबाएं हैं। डांस बाबा, फूंक बाबा, करंट बाबा, हर तीसरी गली में आपके पास भी ऐसी हरकत करने वाले बंदे मिल जाएंगे। तो क्या इसका मतलब यही निकाल लें कि अहले सुन्नत यही हैं जो ये अजीबो गरीब बाबाएं हरकत करते हैं? या हम सही बुखारी, तिरमिजी या इब्ने माजा को पढ़ें, सुयूती, तबरी या तारीख याकूबी के पन्नों में पढ़ें, या अहले सुन्नत को इन बाबाओं के 3-4 मिनट के क्लिप से समझें? अब आप ही फैसला कर लो। मलिक भाई, शिया सुन्नी इस्लाम के 2 बाजू हैं। हम में साल भर हमा अंगी जो भाईचारगी होती है वो माह मुहर्रम में भी होनी चाहिए, बल्कि उससे ज्यादा होनी चाहिए। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, हुसैन व मिन्नी व अना मिनल हुसैन। हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। इससे बढ़कर इमाम हुसैन की मारिफत में और कोई जुमला चाहिए? लिहाजा तमाम इस्लाम व दीन व शरीयत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इमाम हुसैन की रहीनो मिन्नत है। अगर इमाम हुसैन करबला में अपनी फिदाकारी ना करते तो तमाम दीन तबाह बर्बाद हो जाता। मसाइल, गलत रसूमात हर दीन में पाए जाते हैं। हाँ, इनको खत्म होना चाहिए, लेकिन इसको मौजूए बहस बनाकर करबला के अजीम मकसद को फरामोश नहीं करना चाहिए। करबला सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि तमाम इंसानियत के लिए निजात की राह है। बस 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 कर जाफर, मेरे दिल को रुला दिया है इस करबला के जिक्र ने। अब जब भी मिलेंगे इसी पर गुफ्तगू करेंगे। ऐसी तामीरी गुफ्तगू होनी चाहिए। ठीक है भाई, अब मैं चलता हूँ। अरे, चाय तो बाकी रह गई। हाँ तो फिर चलिए। लेकिन समोसा आपकी तरफ से।